Okay, you're going to have this for approximately 1 hour. Make ලබා ගන්න පුළුවන් තැන මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. You can collect these recordings in IMC campus where we will upload it on YouTube, right? So අපි මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට පොඩි support එකක් හැටියට මේ ටික පොඩ්ඩක් follow කරන්න. අපේ පරණ webinars ඒ ටික බලන්න ඕනේ නම් you all can also go and check. So until I do that, I request everyone to go to the chat box and please be kind enough to follow this. ඔගලන් වෙනුවෙන් videos 300ක් 400ක් විතර අපි හදලා තියෙනවා. We've collected it in all three languages, in English, Tamil and Sinhala. More than 300 odd videos has been collected right throughout time. ඔගලන්ට මෙන්න මේ videos වලට ගිහිල්ලා click කරලා බලන්න පුළුවන් එක එක topics වලින් කැමති එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ interviews ගොඩක් තියෙනවා. You can check anything what you want, right? අද අපි කතා කරන මෙන්න මේ discussion එක, right? අද කතා කරන මේ discussion එක by tomorrow it will be uploaded here just in case ගණන් හිලව් වල මොකක් හරි එකක් ඔයාලට ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට මොකක් හරි miss වුණා නම් you can just check and see that. So before we start off with this, the main purpose of today's discussion is to look at affordable universities. So this particular webinar is sponsored by the International Medical Campus. International Medical Campus කියන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු අකණ්ඩව අවුරුදු 24ක් හෝ 25ක් medical education එකට සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන ආයතනයක්. සාමාන්‍යයෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න තියෙන කාලය කොච්චරද? ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න යන කාලය අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක් වෙනවා. right? ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න අවුරුදු 5ක් හෝ 6ක් යනවා. අපි ඒ ශේත්‍රයේ ඉන්නවා අකණ්ඩව අවුරුදු 24ක් 25ක්. So you can just imagine how much of doctors we've created, right? මේ ඔයගලන්ට පේන්නේ අපේ doctors ළගෙන් ඉහළින්ම ලකුණු ගත්ත ලංකාවේ විභාගයේ ඉහළින්ම ලකුණු ලබා ගත්ත doctors ලා කිහිපයක්. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා බලා ගන්න මෙන්න මේ universities වල අපි මේ universities එක්ක වැඩ කරනවා. මේ universities එක්ක බලද්දී සාමාන්‍යයෙන් a university which has one of the most affordable budgets. So I hope there is a couple of people who are listening to me and your eyes and ears are well open. I am adding a few other people who are here. I request you to listen to this, take down notes. If it's not clear, come to the chat box, ask me questions because දුවේ පුතේ මේක අහන් ඉන්න කට්ටිය එක කට්ටියක් හැබැයි මේ සඳහා වැය කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ. Your parents are the ones who are going to actually spend money for this. In order to spend money, you need to know what you are going into. So this is not a short course. This is not a normal academic diploma degree where you can shift into your final year, something like that. Now there are some degrees 3 years. පළවෙනි අවුරුදු දෙක common studies, අන්තිම අවුරුද්ද තමයි වාරු වෙන්නේ. පළවෙනි අවුරුදු දෙක common studies ටික කරලා මොකද්ද අන්තිමට කරන්න කියන එක පස්සේ තීරණය කරන්න පුළුවන්. නෑ මෙතනදී එහෙම කරන්න බෑ. Minimum 5 to 6 years of an investment has to be there. ඔයගලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා minimum 5 or 6 years investment එකකට අපිත් එක්ක ඔන්න ලෑස්ති වෙනවා, right? මේ ගැන කතා කරද්දී I would like to show you that we've been working a lot with a lot of students. I hope everyone can see this icon which I have clicked here, right? What is this icon, dear students? If you can put it in the chat box. What is this icon? What is this icon? ඔන්න උත්තරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Thank you, Ahmed. This is ChatGPT. Ahmed or anyone else who is here. In these 4 logos, which is the original logo? In these 4 logos, which is the original logo? Which is the original logo? Which is the original logo? Some people are saying it's the first, some people are saying it's the second, right? Okay. Shall I tell you? Wait, listen, right, listen. All 4 are the original logos, right?
ChatGPT එක මම මෙතනට ඇත්තටම ගන්නෙ as an additional tool to tell you that ChatGPT or DeepSeek ඒ කියන්නේ when ChatGPT was there actually ChatGPT එකත් එක්ක තරඟ කරේ before DeepSeek something called Gemini which most of you would know that Google is doing a lot of AI related things. අද අපි Google එක ගිහලා search එකේ ගහලා බැලුවොත් you know earlier what comes in Google's is from the websites they will check within half a second. ඇත්තටම half a second උත් යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා තප්පර 0.3ක් ඇතුළත අපි මෙච්චර pages බලලා ඔයාට මේක ලබා දෙනවා. දැන් ඒක නෙමෙයි. ඒකේ accuracy එක තව ටිකක් හරි ගස්සලා AI හරහා තමයි ඒගොල්ලන් ඒ උත්තරේ ලබා දෙන්නේ. ඒ හැරෙන්න තව අනිත් tool එක තමයි Gemini. Gemini tool එක ආවට පස්සේ China වල ඉඳන් DeepSeek ආවා. DeepSeek is very sophisticated. DeepSeek එකෙන් පස්සේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා also from China. Something like QMet or something like that. I'm still studying about it. Just update yourself and see these things are very important, right? Let's go into guys our subject on what we are looking at, right? අද දවස් අපි කතා කරන්නේ මේ universities එක්ක කතා කරද්දී අද තියෙන විශේෂත්වය තමයි we will have people from the banks who also will talk with us. ඒකට කලින් මම කතා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ dollars කියලා අපි කතා කරන මේ dollar crisis එක. ඩොලර්ස් කියන එක ඔයාට වත්කමක්ද එහෙම නැත්නම් ක්‍රයිසිස් එකක්ද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ අතේ. Dear children who are listening to this, I wish someone told me what I'm trying to tell you now when I was schooling. I wish someone told me what I was trying to what I should understand this when I was schooling, right? ඔගලම් දැන් මෙතන අපි හිතමු there are about 20 plus people who are listening to me here. Maybe තව කට්ටියකයි 25-30 will be here, right? May 25-30 of participants who are here පෙලක් කට්ටිය ඔගලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා වැඩ කරන්නේ ලංකාවේ. ඒ එක. පෙලක් කට්ටිය ඔගලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා වැඩ කරන්නේ රට. රට කියන්නේ එක්කෝ මිඩල් ඊස්ට්, එක්කෝ මෝල්ඩීව්ස්, එක්කෝ ඉස්රායිල් වල වැඩ කරනවා, එක්කෝ සයිප්‍රස් වල වැඩ කරනවා, එක්කෝ ඉටලි වල වැඩ කරනවා. දැන් මෙහෙම ඉදිද්දී කවුරු හරි එක්කෙනෙක් රට වැඩ කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මේ ඩොලර් එක මාර විදියට උමනා වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒ ඩොලර් එක පොසිටිව් වෙනවා. it becomes very easy. මාර වත්කමක් මාර ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔගොල්ලන් ඩොලර්ස් වලින් අම්මලා තාත්තලා දෙන්නම හෝ දෙන්නකින් එක්කෙනෙක් earn කරනවා නම් හෝ ඒ දෙන්න වෙනුවට ඔයාට ස්පොන්සර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ස්පොන්සර් තමයි ඔයාගේ ආන්ටි, ඔයාගේ අංකල්, ඔයාගේ අම්මලාගේ පැත්තේ කවුරු හරි, ඔයාගේ තාත්තලාගේ පැත්තේ කවුරු හරි එයා පිට රටක වැඩ කරගෙන ඔයාට ඒක දෙනවා නම් ඒ ඔයාගේ ෆීස් එක පේ කරනවා නම් එයාට ලේසි ඩොලර් ටු ඩොලර් කතා කරද්දී අනේ දුවේ පුතේ මේක ලංකාවේ අපිට අමාරුයි කරන්න. අපිට ඩොලර් ටු ඩොලර් කතා කරන්න බෑ. අපි ඩොලර් මිලදී ගන්නේ රුපියල් වැය කරලා. ඩොලර් මිලදී ගන්නේ රුපියල් වැය කරලා. අද දවස ඇතුළත සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් එකක ගාන රුපියල් 300ක් වෙනවා. මේක රෆ් අයිඩියා එක. ඕනේ නම් 295 වෙයි, ඕනේ නම් 305 වෙයි. එච්චරයිනේ, right? මේක මහ දෙයක් කියලා සමහර කට්ටිය හිතන ඇති නෑ මේක සෑහෙන ඉම්පෝටන්ට් දෙයක්. because අවුරුදු 2කමාරකට 3කට කලින් මේ ගාන තිබ්බේ 210කට. අපි සාමාන්‍යයෙන් යුනිවර්සිටි එකේ cost එක quote කරේ වෙනස් විදිහකට. because it's 210. මේ 210 එකෙන් පස්සේ ඔයගලන් දන්නවා ලංකාවේ තිබ්බ ඔය ඩොලර් අර්බුදයයි ටුවරිස්ට් ලයින් එක නෑ ලංකාවේ ඩොලර් නෑ ඊට පස්සේ ඉම්පෝර්ට්ස් වැහුවා ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මේ ඩොලර් ටික නගිනවා 425කට. I don't know whether you guys remember මං honestly කියන්නේ මම ඩොලර්ස් ගත්ත 425ට. මම ඩොලර්ස් ගත්ත 425ට. ඒ කියන්නේ පුතේ දුවේ 210ට මම කෝට් කරන යුනිවර්සිටි එකේ ඒ ඩොලර් ප්‍රයිස් එක පස්සේ 425ක් වෙනවා කියන්නේ නිකමට මං ඔයාට යුනිවර්සිටි එකක් දෙනවා නම් නිකන් හරි ලක්ෂ අපි හිතමු 20 මිලියන් කියලා. යාන 20 මිලියන් කියලා කියනවනේ එහෙනම් ඒක 40 මිලියන් වෙනවා. කොහමද වැඩේ? ඒකයි මේ වෙබිනාර් එක අපි කතා කරන්නේ. Right? Understood? 20 million rupees. 20 million. මිලියන 20ක් කියන්නේ දුවේ පුතේ ලක්ෂ 200ක්. මම එක තැනක කියනවා මේ කෝස් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ලක්ෂ 200යි කියලා මං කියනවා. ඊට පස්සේ මොකක් හරි අර්බුදයකට මේ ඩොලර් එකේ තියෙන අනුපාතය වෙනස් වුණාට පස්සේ
මේ ඩොලර් එකක අගේ මෙතන ඉඳන් මෙතනට පනිනවා 210 ඉඳන් 425ට පනිනවා 425ට පැන්නම මම දන්නේම නැතුව මේ ලක්ෂ 20 200 එහෙම නැත්නම් මිලියන 20 කියන කෝස් එක මිලියන 40කට යනවා මිලියන 40කට යනවා අනේ දුවේ පුතේ මේ ඒ කියන්නේ අපේ පඩි වැඩි වුණාද නෑ හොඳට අහගන්න අපේ පඩි වැඩි වුණාද නෑ හැබැයි මෙඩිකල් යුනිවර්සිටි එකේ කොස්ට් එක වැඩි වුණා මේ කතාව මම ඩොලර් එකෙන් earn කරන කෙනෙක්ට බාධා වෙන්නේ නැහැ. If your mom or dad is working in the Middle East, in Maldives, in Cyprus, in France, in Italy, in UK, you have an uncle in Canada, මේ ප්‍රශ්නයට මතුවෙන්නේ නැහැ. So, it's important. මම කියන්න ගත්තේ අර I wish ඉස්කෝලේ යන කාලෙවත් මට කවුරු හරි මේ කතාව කියලා තිබ්බනම් මරුනේ කියලා කියන කතාව තමයි ඔයා අම්මලා තාත්තලාට කියලා කියන්න ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හම්බ කරන අයට කියලා කියන්න අම්මේ තාත්තේ පුළුවන් නම් ඔයාගේ රුපියල් ටික අරගෙන which is this 300 මොකක් හරි රුපියල් අරගෙන ඩොලර්ස් වලට කන්වර්ට් කරන්නකො මොකද මේ ඩොලර් එක කොහොමද වැඩි වෙනව නේද මේ ඩොලර් එක 300ට ගන්න එක සමහර වෙලාවට තව අවුරුදු 10ක් ඇතුළත නිකන් 475ක් වෙනවා කියලා හිතමු 500ක් වෙනවා කියලා හිතමු ඕකේ ඒක මාර වැදගත් වෙනවා ඔයගලන්ට රයිට් ඒක මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා රයිට් හරි ඒ ගැන කතා කරද්දි අපි කතා කරනවා යුනිවර්සිටි එකක් තෝරද්දි choosing the right path how do you select and how do you go to these universities right මේකත් එක්ක අපි බලද්දී අපි බලනවා is your university going to be a cost or an investment remember that education is an investment education is ආයෝජනයක් what is the difference මම මේ difference එක මේ විදිහට පෙන්නනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා දුවේ පුතේ iPhone එකක් මෙතන තියෙනවා දුවේ පුතේ නිවසක් මේ දෙකෙන්ම වටිනාකම අඩු වෙන්නේ කොහකද වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ කොහෙද iPhone එකේ වටිනාකම ඔයා ලක්ෂ 5කට ගත්ත iPhone එකක් අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත ලක්ෂ 10ක් වෙනවා නම් ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් මම ලක්ෂ 5කට ගත්ත iPhone එකක් okay very good මම ලක්ෂ 5කට ගත්ත iPhone එකක් අවුරුදු දෙකක් iPhone I'm using the iPhone ඒ iPhone එක වැටෙනවා හීරෙනවා කැඩෙනවා මම ඒක හදනවා සර්විස් කරනවා ස්ක්‍රීන් එක හදනවා ඒක කරනවා මේක කරනවා අවුරුදු දෙකක් ඇතුළත after 2 years if my iPhone becomes 10 lakhs එහෙනම් හොඳයි it's an investment will it ever become like that no you buy a house for 20 million this house in 10 years will be about 75 million. You buy a house for 75 million. This house in another 10 years will be 300 million. You buy a house for 300 million. In 10 years, this house will be 800, 900 million. ඒකයි අර කතාවට කියන්නේ rich people get richer and richer because they know the investment mindset. අපි එහෙම නෙමෙයිනේ. අපේ අතට ලක්ෂ 3ක් ආව කියලා කියමු දැන්. දුවේ පුතේ අපේ අතට ලක්ෂ 3ක් කොහෙන්දෝ එක්කෙනෙක් ගෙලන්න දෙනවා. අර ඩේසි ආච්චිගේ මැණික් මල්ල වගේ කොහෙදෝ මැණික් මල්ලක් මතුවෙලා කවුරු හරි මේ සල්ලි ටිකක් ගෙනත් දෙනවා ලක්ෂ 3ක්. මේ ලක්ෂ 3ක් දැද්දේ හරිද? අපි දුවලා ගිහිල්ලා iPhone එකක් ගන්නවා. දුවලා ගිහිල්ලා පික්සල් එකක් ගන්නවා. මේ පික්සල් එක ආයෝජනයක්ද නැහැ. මේ පික්සල් එක ආයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. But rich people invest on these. මම කියන්නේ ඔයගලන්ගේ growth mindset එක තමයි. ඔයගලන් ගයක් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගලන් invest in your career. Invest in your career. Dear boys and girls, there is nothing more smart, there is nothing more awesome than you calling yourself as a doctor. ඊට වඩා ගතියක් නැහැ. ඊට වඩා ලොකු දෙයක් නැහැ. You're a person who has schooled in a good school in Colombo. You're a person from an outstation school. You're a person from an international school. You're a person from a normal Madhya Mahavidyalaya. You're a person from a central school. You're a person who did A-levels individually, privately. Do you know where all of you 5 people can go and hit on that target? Where can you go and hit? When you invest in a career which has no risk,
unmatched, the most noble profession in the world, and that is to become a doctor. ගෙයක් ගෙයක ඉන්වෙස්ට් කරනවට වඩා ගුණයක් ඔයා මෙඩිසින් වල ඉන්වෙස්ට් කරන එකෙන් තියෙන මේක තියෙනවා. It's very important. It's very crucial here. Okay. Okay. So this is something very important. And I always say that, you need to have a way to fund your studies, right? I will talk about the options in Belarus. Mang etika Oglanta site ticket pennanna, right? Please don't forget to follow all our content on our social media channels. We are very active on TikTok. We are very active on Instagram, Facebook, and YouTube. Belarus needs an investment of 1 year. Let's break it into 1 year so that මේ ගණන් හිලව් ටික අපිට කතා කරගන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ cost of living ඔක්කොමත් එක්ක ඔයගලන්ට අවුරුද්දකට ලක්ෂ 25ක් තියෙනවා නම් අන්න වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ කොයරි ලියා ගන්න. දුවේ පුතේ මේක කොයරි ලියා ගන්න. මේ ලක්ෂ 25 මට ස්කේල් කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 100 නෑ ලක්ෂ 200ට ස්කේල් කරන්න පුළුවන්. අපේ ගාව විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා දුවේ පුතේ අවුරුද්දකට ලක්ෂ 200 වුණොත් යන එක. හැබැයි පටන් ගන්නෙ රජයේ ශික්ෂණ රෝහල් පද්ධතියක ස්කොලර්ෂිප් ඔප්ෂන් එකක් තියෙන ලංකාවේ වැඩිම පිරිසක් යන ලංකාවේ වැඩිම ඩොක්ටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් වැඩ කරවන ඒ රටත් එක්ක තමයි අපි මේ පටන් ගන්නෙ මේ ගමන. I need 25 lakhs a year. 25 lakhs a year. බැංක් බැලන්ස් පෙන්වන්න ඕනේද? නෑ. මේ ලක්ෂ 25 කොහමද ආවේ කියන එක පෙන්වන්න ඕනේද? නෑ. මේ ලක්ෂ 25 කවුරු හරි ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයලා තියන්න ඕනේද? නෑ. මුකුත් ඕනේ නෑ. ඔගලන්ට අවුරුද්දකට ලක්ෂ 25ක් වැය කරවන්න පුළුවන් නම් if you can spend 25 lakhs a year අවුරුද්දකට මේ වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. So I want you to take a screenshot of this slide. You can use your own money. You can use fixed deposits. දන්නවනේ ස්ථාවර තැන්පතු තියෙනවා. Investment programs තියෙනවාද? Other incomes, like some of the parents say, sir අපිට ගෙයක් තියෙනවා අපි ඒ ගෙය rent එකට දීලා තියෙනවා අපිට බිල්ඩිමක් තියෙනවා sir ඒ බිල්ඩිම rent එකට දීලා තියෙනවා, right? Do you use credit cards? එහෙමනම් සමහර දේවල් කරන්න ඔක ලේසි. වැඩේ පටන් ගන්න ලේසි. යා ටිකට් එක ගන්න ලේසි. යා ටිකට් එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කරහා වාට ගන්න පුළුවන්. වැඩේ පටන් ගන්න තියෙන රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක කරහා ගන්න පුළුවන්. තව ගෙවීම් තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් හරහා ගන්න පුළුවන්. ණයපත කියන්නේ ඉතින් already ඔයාලට ණයක් ඇවිල්ලා ඉවරයි. The bank has already given you a loan. මං ඇයි දන්නවද මේ ලක්ෂ 25 කියලා කියන්නේ? සමහර කට්ටිය උඩබිම් බලනවා ලක්ෂ 25ට අපි ලෝන් එකක් ගන්න ඕනේද කියලා. නැත්තම් ඒගොල්ලන් එකතු කරනවා අනේස අවුරුද්දකටනේ අපි අවුරුදු දෙකකට තියෙන සල්ලි හොයාගමු අපිට ලක්ෂ 50ක ලෝන් එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි මේක කල්පනා කරන්නේ. මේ ලක්ෂ 50 ඔයාට ඕන් සේවිංස් කොච්චරක් තියෙනවද? සමහර වෙලාවට ඕන් සේවිංස් ලක්ෂ 7ක්වත් ඇති. ෆික්ස් ඩිපොසිට්ස් ලක්ෂ 5ක්වත් ඇති. එනි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රෝග්‍රෑම් නැහැ. අද ඉන්කම් නැහැ. ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ගොඩක් කට්ටිය ගාව දැන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්ස් තියෙනවානේ. ඒ හින්දා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 5ක් විතර දාමු. ඒ හැරෙන්න selling an assets අයියෝ සර් ගියක් විකුණන්න බෑ, කාර් එකක් විකුණන්න බෑ, එහෙම බෑ කියලා කියමු. applying for a loan, yes. දැන් මේ 5යි 5යි 10යි 10යි මේ 7යි 17යි. right? 17යි 27යි 37යි 47යි තව ලක්ෂ 33යි ඕනේ වට ලෝන් එක ගන්න. දැන් මේ බලන්න මේ ලක්ෂ 33 ලෝන් එකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. We'll connect you with banks. So the other way is you can find sponsors, supporters, donors. If there is like something crucial in you, you're coming from a very poor background, single parent who is not working and things like that, your school, OBA associations, OGA associations will definitely help you, right? Oh, sorry. Dear students, please take a screenshot on this. Please take a screenshot on this.
Okay, awesome. Then, if you want to apply for a loan, we have the banks who will talk to you. I'm going to show you a slide. I want you to get ready with these kind of things. Please take a screenshot on this. Okay, right. Then in this slide, there are some people who ask for 100% scholarship. 100% scholarship කිසිම යුනිවර්සිටි එකකින් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ලබා ගන්න පුළුවන් ස්කෝලර්ෂිප් ගත්තොත් 100ට පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ 100ට 75ක් 80ක් ස්කෝලර්ෂිප් දෙනවා කියලා කියන රටවල් තියෙනවා. ඒ රටවල් වල තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ රටවල් වල සමහර වෙලාවට SLMC acceptance එක නැතුව ඇති. I will give you three countries. One is Iran, one is Turkey, one is Pakistan, right? The මේ රටවල් වල ඔයා තනියම වැඩ කරන්න ඕනේ. Meaning you need to do your entire process. There is no one to help you. There is no one to guide you. Nothing. I mean අපි අවුරුදු 25ක් වැඩ කරන් ඉන්නවා බෙලරුස් වල. අපිට කියන්න පුළුවන් ලයිබ්‍රරි එකේ සයිස් එක, ලයිබ්‍රරි එකේ තියෙන පොත් ප්‍රමාණය, ක්ලාස්රූම් එකේ සයිස් එක, ක්ලාස් යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා ගාන. දැන් ඔයගොල්ලන් මේ වගේ ගමනකට යද්දී ඔයගොල්ලන් ඇහුවොත් පාකිස්තාන් වල ඔයා යන පළාත කොයිද දන්නේ නැහැ. ඔයා තමයි ඒක බලන්න ඕනේ. ටර්කි වල මේ යන යුනිවර්සිටි එක කොච්චර පරණයිද දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් උගන්වන්නේ තමිල් ටර්කිෂ් උගන්වන්නේ දන්නේ නැහැ. ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් තමයි බලන්න ඕනේ. හරිද? ඕකේ. ඉතින් ඒ විස්තරත් එක්ක මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගන්න. You need good A levels. හරිද? මේ වගේ දේවල් වලට ඕනේ, right? A levels. Do you have like national, international level වල මොකක් හරි තියනවද? Special skills, special recommendations. මේ recommendations, I don't know whether you guys are studying in school. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලෙන් පිට වුණාද? Either you're studying, එහෙම නැත්නම් if you have left school, please go and get one recommendation from your principal. ඒක principal වෙන තරමට හොඳයි. Principal නැතුව වෙන කවුරු හරි දෙනවා නම් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. But if the school principal gives, there is a great recognition in that. ඒ හැරෙන්න try to get something from someone else. There is something which can I apply for medicine without A-level results because I don't yes, you can apply. There is something called foundation course which you can do it and you can apply, no problem. Do you have any special recommendations from any famous people? These famous people, you can go and work with a doctor. Do you know there are students after O levels go and work in a private hospital by assisting a doctor and doctor letter එකක් දෙනවා. A level ඉවර වෙලා there is time now for results to come. Do you know what some go and do? They go and work with a doctor and doctor gives a recommendation. That's important. Excellent personal statement, clean your online presence, right? But can we work here with the OSSD? Good question. Can you work with the OSSD will be decided by the government and the SLMC once you come back to Sri Lanka. It is the decision of what they take, how you present it, how you talk. It's not in our hand or any other institution's hand or Sri Lanka's hands. It's exactly in your hand. You need to present it well. As a doctor, you need to confidently talk and explain and tell. So that is something which you need to do subject to subject. Some people will get to work, some people might not get to work because they want to make sure that the knowledge gap is met. You need good marks, the knowledge gap is met. You need good presentation. You need a good personality. Now there is an appointment given to you at the medical council to come and meet them for a meeting at 10 o'clock. ඔයා ගාව හරි documentation තියෙනවා. ඔයා යන්නේ 10 මාරට. ඔයා හිතනවාද ඔයාට පත්වීමක් ලබා දෙන විදිහේ වැඩක් වෙයි කියලා නෑ. Doctors will tell no, look, your appointment is at 10 o'clock, you're coming at 10:30.
So it is up to you of how you will have it. Yes, I will come back to the foundation in a couple of minutes, and I want you to take these screenshots here, right? Please take a screenshot on this. We'll go to the universities now. Okay, right. Let's come out of this and you come to the website. Okay, anyone has any more questions? Please put it in the chat box, right? What is the minimum to start off with? This is a question being asked. If it's local A levels, 2C, 1S. 2C, 1S. If it's London A levels, CCD. CCD, right? Okay, with this, I like to take you through the website. Very simple. You want to look at this Vitebs University, you can look at it. Vitebs University is the most branded, approachable university what any Sri Lankan can get into. When I say branded, it's more popular. ඔයගොල්ලන් දන්නවනේ brand එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා, right? It's a very popular. It's popular than any other university which is here. දැන් මැලේසියාවල තියෙන සමහර යුනිවර්සිටිස් තියෙනවා, සමහර ඒවා මේ ළඟදී ඉඳන් තමයි මේ ලංකාවේ ළමයින්ත් එක්ක වැඩ කරන්නේ. මෙන්න මෙයා අවුරුදු 92ක් පරණයි. ලංකාවේ ළමයින්ත් එක්ක වැඩ කරනවා අවුරුදු 45ක්. අවුරුදු 40 ගාණක් ලංකාවේ ළමයින්ත් එක්ක වැඩ කරනවා. This is one of the most branded universities you can get access to. So this is something which is important for your career, right? So when you click this, you will go into this and you will see the facts given with regarding to this university. Okay, come here, you will click this. Right, so this is the Vitebs State Medical University, and I've already given you the flat fee. හිතාගන්න මං කිව්වේ අවුරුද්දකට ලක්ෂ 25යි කියලා. එතන ඉඳන් අනිත් වැඩ ටික අපි බලමු, right? ඒ ලක්ෂ 25 කොහමද හැදෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම කීයක්ද ගෙවන්න ඕනේ? අරකට කීයද? මේකට කීයද? හොස්ටල් කීයද? අර ඒ ඔක්කොම පස්සේ අපි බලමු when you come and meet us. Now, flat, go and tell your mum and dad විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා. It has an awesome track record. ලංකාවේ වැඩිම ඩොක්ටර්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ විශ්වවිද්‍යාලවල වලින්, right? If you go to the university and study hard, this is the one and only university which gives you a considerable scholarship. They tell you the rules and regulations here. You need to work with the university. You need to be a very good student. You need to be a multitasker, something like that. You will be considered for a scholarship up to not 100%, up to 25% maximum, right? You need to have English requirement because the course is done in English, right? And we have this particular part which we talk about. After you do your A levels, you will do 6-year MD. You can do the 1-year internship in Sri Lanka. ලංකාවේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක ගොඩක් වෙලාවට ඩොක්ටර්ස්ලා කාලයක් ගත්තා. දැන් ටිකක් අඩුයි. හැබැයි ඒකින් කියන්නේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක හොඳ නැහැ කියලා කියවෙන්නේ. ලෝකයේ සෑහෙන රටවල් වල සෑහෙන පිළිගන්න ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් තමයි ලංකාවේ. ලංකාවේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එක අනිවාර්යයෙන්ම it's unmatched. You get a fantastic training when it comes into the internship in Sri Lanka. That is something very important what you should know. So there is an option here. මම මේ කතාව කිව්වේ අර ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සමහර වෙලාවට සෝෂල් මීඩියා වල යන නිවුසස් ලංකාවට දැන් ඩොක්ටර්ස් ලයින් එක අඩුයි ඒ වගේ දේවල් වෙනවා තමයි. ඒ කට්ටිය මොනවද කරන්නේ? 1 year internship එක ඒ රටේ ගන්නවා. ඒ රටේ ස්ටේට් හොස්පිටල්ස් වල අපිට ඔයගලන්ට internship එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඕකේ, ගොඩාක් වෙලාවට මේ internship එකට ඔයගලන් ගානක් යුනිවර්සිටි එකට ගෙවලා රෙජිස්ටර් වෙලා තමයි ඔයගලන් ඔය ටික කරන්නේ. ඒ කරන ළමයින් කරියර්ස් හදා ගන්නවා මේ රටවල් වලට යන්න. සෝ ඔයගලන් බිලීව් කරන්නේ නැහැ. You might be just a student from Museus Devi Balika or Anuradhapura Central or Muslim Ladies College or Ilma or Jaffna Wembley Girls School. ඔයා දන්නේ අවුරුදු 8කින් ඔයාගේ කරියර් එක තියෙන්නේ නිව්යෝක් වල කියලා. ඔයා දන්නේ නැහැ ඒක. අපි දැන් කතා කරන්නේ 2025 මෙන්න මේ විදිහට කතා කරනවානේ. ඔයා උතන ඉන්නවා මම මෙතන ඔෆිස් එකේ ඉන්නවා. මේක මම දැන් අවුරුදු 12ක් 13ක් තිස්සේ කරලා I have seen students in Montreal. I have seen students in Dubai, in Auckland, in Sydney, in London, in Birmingham, in New York. We have seen students. It has happened. So today you might be a student from Wembley Girls School listening to me from Jaffna.
You can be someone from Matara, Gaul, Rahula, Mahinda schools, St. Aloysius, listening to me from there. You can be from Candy Convent, Hillwood, Kingswood, Trinity, listening to me. You can be from Anand, Naland, the Royal, Zahira College or Hindu College, listening to me, or St. Joseph's or St. Peter's. You can be from Eastern Zahira College, listening to me. But your career in 8 years can be in New York. In 8 years, you can be working in New York. ඒ පාත් එක ඔයගොල්ලන් මෙතන ගන්න ඕනේ. ඒ පාත් එකට යනවා නම් you have to take the 1 year internship there or you can take the 1 year internship in Sri Lanka. දෙකෙන්ම වාසි අවාසි හැම එකක්ම තියෙනවා, right? There are enough of videos. I just want to come into the most important things here. You can come down and see the services we give in Colombo. You can come here and see the services we give in Belarus. We are the only office which has a establishment in Belarus. ගොඩක් අය කියනවා බෙලරුස් වල අපිට ඔෆිසර්ස් තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ එක්කෙනෙක්ටවත් නැහැ. Google map එකේවත් කිසිම ඔෆිස් එකක් රෙජිස්ටර් වෙලා නැහැ. But we have our officers registered to you with local and foreign staff who will help you. And we have given you the career outcomes which we will give you. මේක ඉවර වෙලා මේ course එක ඉවර වෙලා if you are going into another career path like a country, you want to get some exposure, we are definitely there to help you. Then you can come here and look at some of the photographs which we have displayed here in the university. I'll show you a video on this in a couple of minutes. Right, these are the photographs we have. You want to see the hostel you're going to stay in? It's going to be here. අම්මලා තාත්තලාට මේවා පෙන්වන්න. මේවා සැටිස් නම් අපි ආවිලා හම්බෙන්න. We have official visits, the surroundings there, the rector visit in 2023. We have done a lot of events with the rectors. You can see our pictures and all these things here, right? Okay, so if there is anyone from our banking partners, I request them to switch on their cameras so I can spotlight you all and we can go to the next level. There is 2 questions, I believe. With OSSD, can internship be done in Sri Lanka? Yes, I addressed this question earlier. Whether you can do internship or you can't do internship depends on you. Now, before a year ago, students who did the OSSD had taken a clearance from the Sri Lankan Education Ministry and gone. This clearance in a letter they are not giving you. So they will consider you after you come. That depends on how you come and how you present yourself and the marks you take and what you can tell and what you are going to speak there. So one example I told you, if your OSSD marks are very poor, no. Maybe they will say no. Another example will be that, well, Lanka, your English is also bad. You can't speak proper Sinhala. There can be a problem where the doctors will question you. How are you going to talk to patients in Sri Lanka? There will be questions. These things are there. Another thing I told you that if let's say there is something in 10 years, okay, we have in 10 years. We have something like at 10 o'clock, you need to go for the appointment. You go at 10:30. You won't get anything. So it's not OSSD, it's just depending on you, which is there, right? Then there is another one. Anyone from the banking side, please switch on your camera so that I can highlight you. Excuse me, sir. I'm a 2026 A-level batch. I want to go there before A-levels. If you want to go there before A-levels, you need to do a foundation. We have 2 foundations to give it to you. We have the university's foundation and the Canadian foundation called OSSD, right? You can select either 2. If you have OSSD, we can look at you coming into Sri Lanka and working. If you have the university foundation, you can, of course, work overseas. So to go on with this, do give me the questions. I'm going to share this proceeding with Mr. Channadias. Let me get you on screen. You can see the spotlight now being shared with Mr. Channadias. He's the Executive Officer for Travel and Remittance Department at BOC. What's important that you need to also work with banks for many things. Loan එකකට විතරක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට යද්දී
කාඩ් එකක් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් ඩෙබිට් කාඩ් එකක් අම්මලා තාත්තලාගේ ඔය කාඩ් එකේ සප්ලිමෙන්ටරි කාඩ් එකක් හරි ඔය වගේ ෆීස් ගෙවන්න TT transfers ටික දාන්න ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ there is lot of things which you need to actually work out with. So it's good that you guys work out with a banking partner. So we're just introducing you to some of them and giving you the service also. So Mr. Channa, I can request you to take on the proceedings now for a few minutes. Good afternoon හැමෝටම ඇත්තටම IMC ආයතනය BOC එකත් එක්ක සෑහෙන කාලයක් ගනුදෙනු කරනවා විශේෂයෙන්ම ડોક્ટર අමිල කුලතුංග මේ ලබා දුන්න අවස්ථාවට ලංකා බැංකුව වෙනුවෙන් IMC ආයතනයට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉස්සෙල්ලාම IMC ආයතනයත් එක්ක ඉස්සරහදී එකතු වෙන්න ඉන්න ඔයාලට සුබ පතනවා විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පිළිගත් නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන ආයතනයක් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙන්න ගත්ත තීරණය සම්බන්ධයෙන් අපි සුබ පතනවා ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ දැන් පහුගිය කාලෙත් ප්‍රශ්න කීපයක් තිබ්බා අපි foreign education කියන එක එහෙම නැත්නම් migrate වෙලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ජීවිතේක decision එකක් මේ decision එක ගද්දී අපිට බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා එකක් තමයි මුදල් කියන එක හැබැයි අපි experience කළා අන්තිම අවුරුදු කීපේ අපිට රුපියල් වලින් රුපී denomination වලින් අපි ළඟ සල්ලි තිබ්බට අපිට foreign education වලට යන්න බැරි අවස්ථා තිබ්බා හේතුව ලංකාවේ තිබ්බ economic crisis එකත් එක්ක ප්‍රශ්න කීපයක් තිබ්බා ඉතින් සහ ලෝක දේශපාලනය වෙන වෙනස් වීම එක්කත් මේකේ ලොකු බැඳීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් අපි ඉන්න රටවල් වලට American sanction UN sanction කියන දේවල් බලපානවා ඔයාලට ඉස්සරහදී දැනගන්න හම්බෙයි බෙලරුස් සහ රෂ්‍යාව වගේ රටවල් වලට යද්දී අපිට කොහොමද ලංකාව වගේ රටකට sanction බලපාන්නේ කියලා මම ඇත්තටම සෙෂන් එක විනාඩි 15කින් විතර ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේන්ලි මම ફોකස් කරන්නේ ඔයා මෙහි ඉඳලා සල්ලි ඉස්සලාම IMC ආයතනයේ තෝරගත්තට පස්සේ කොහොමද පිට රටකට සල්ලි ටික ගෙවන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ එහිදීවා ලිවිං ඇන්ඩ් ඇකොමඩේෂන් වලට කොහොමද සල්ලි ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ සහ ඔයාට හදිස්සියකට මෙහි ඉඳලා සල්ලි ගෙනියන්න පුළුවන්ද මෙන්න මේ වගේ කාරණා කීපයක් ගැන කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් කතා කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ අතරම BOC එකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ඩිවිෂන් එක හැම වෙලේම පහුගිය කාලෙදී ඒ කාලේ IMC එකේ වැඩිපුරම ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ප්‍රමාණයක් ගේ බෙලරුස් වලට එතකොට යාලට ඕන වෙන කරන්සි කොහොමද ඒක ඇත්තටම පොඩි ප්‍රොෆෙෂනල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕන බෙලරුස් වගේ රටක් එක්ක හැන්ඩල් කරද්දී විශේෂයෙන්ම බෙලරුස් වල US ඩොලර්ස් ගන්නවා හැබැයි ඒ ගද්දී නිකන් අපිට එකපාරටම දෙන්න බෑ බෙලරුස් වලට US ඩොලර්ස් ඒකේ තියෙනවා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ලංකාවෙත් එක එක මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කරනවා ලේටස්ට් එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් කිසිම සලකුණක් නැති ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් cut and clear හොඳ පිරිසිදු මුදල් නෝට්ටුවක් විතරයි බෙලරුස් වලදී ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් බැංකුව ගොඩක් වෙලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ඔයාලගේ ඒ ෆයිනෑන්ෂල් රික්වයර්මන්ට් වලට. පළවෙනි දේ තමයි ඔයා යන රට සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මිස්ටර් අමිල හරහා අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් IMC ගේ ස්ටාෆ් එකක් කරහා. එතකොට ඔයා යන රටට මුදල් ගෙවීමක් කරන්න තියෙනවා නම් ලංකාවේ ඉඳලා සල්ලි ගෙවන්න ක්‍රමයක් තියෙන්නේ අපිට ඉස්සර තිබ්බා එක ක්‍රම එකක් තමයි TT කියන එක ටෙලිග්‍රැෆික් ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන ක්‍රමය. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මෙහි ඉඳලා අදාළ ෆොරින් යුනිවර්සිටි එකට පේමන්ට් එකක් කරන්න. ඒක එක ක්‍රමයක්. සමහර රටවල් තියෙනවා අපිට මෙහි ඉඳලා ඩිරෙක්ට් පේමන්ට් එකක් කරන්න බෑ TT එකකින්. ඒ කියන්නේ ටෙලිග්‍රැෆික් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකකින් අපි යනකොට අදාළ සෙමෙස්ටර් එකට මුදල් කෑෂ් වලින් අරගෙන යන්න වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට ඩොලර් නෝට්ටු විදිහට ඒ රටට සල්ලි අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔය ක්‍රම දෙකෙන් තමයි අපිට සල්ලි අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ රටේ ඉද්දි ඔයාට හොස්ටල් ෆී එකක් එහෙම නැත්නම් කෑමට ඕන වියදම් එහෙම නැත්නම් එහි ටියුෂන් මොනවාට හරි එක්ස්ට්‍රා ඕන දේවල් සල්ලි යවන්න මොකද්ද තියෙන ක්‍රමය කියන එක තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපි ළඟ ඔප්ෂන් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩෙබිට් සහ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්. ඊට අමතරව ට්‍රැවල් කාඩ් කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක විශේෂයෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ පිට රට ඉන්න කෙනෙක්ටම සල්ලි ගෙනියන්න. එතකොට ඔයාගේ අම්මට තාත්තට පුළුවන් ඔයා එහිදී ඔයාගේ ට්‍රැවල් කාඩ් එකට සල්ලි ලෝඩ් කරන්න. ඒක ඩොලර්ස් වලින්ම ඔයාට ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඉන්න රට අනුව වෙනස් වෙනවා. ඇමරිකන් ඩොලර්, යුරෝ, GBP, yen,
ඔස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් කියන ෆොරින් ඩිනොමිනේෂන් වලින් ඒ කාඩ් එක අපිට හැන්ඩල් කරනවා අපි ඒදි සල්ලි ටික ඒ විදිහට දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඊළඟ දේ තමයි ඔයාහි ඉන්න වෙලාවෙදී ස්ටුඩන්ට් මෙහි ඉඳලා සල්ලි ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඒක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ රෙගියුලේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් පර්මිට් එකක් කියලා. ඒ එක්ස්චේන්ජ් පර්මිට් එකේදී අපි අවසර දෙනවා කාට හරි වාගේ පේරන්ට් කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් ෆොරින් කරන්සි account එකක් විශේෂයෙන්ම විදේශව ඒ කියන්නේ මයිග්‍රන්ට් වර්කර් කෙනෙක් විදිහට කවුරු හරි වැඩ කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ තියෙන ෆොරින් කරන්සි වලින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සල්ලි ටික දාන්න. හැබැයි එයාගේ රුපියල් විතරක් තියෙනවා නම් අපි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් අවසරයක් ගන්න ඕනේ ඊට කලින් අවුරුද්දකට ඔයාට කොච්චර මුදලක් පිටරට යවන්න දෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් බෙලරුස් වගේ රටවල් වලට ලිවින් ඇන්ඩ් එකෝමඩේෂන් වලට මැක්සිමම් ඩොලර් 7500ක් දක්වා ගෙනියන්න දෙනවා. අනිත් රටවල් අනුව ඒක වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඊළඟ දේ. ඊට අමතරව බැංකුවේ ෆයිනෑන්ස් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා এডুকেෂන් ලෝන් කියලා. এডুকেෂන් ලෝන් එකක් මේ දවස්වල තියෙන දේ තමයි අපිට යන්න පුළුවන් ලක්ෂ 50ක් දක්වා ලෝන් එකකට යන්න පුළුවන්. දැනට තියෙන වාර්ෂික පොලිය 16%යි. ඒ කියන්නේ මාසයකට බැලුවොත් 1.2.5යි. අපිට ඒකේ এডুকেෂන් ලෝන් වල තියෙන විශේෂ පහසුකම තමයි මොකද්ද අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක විතරක් ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් අපේ කෝස් එක ඉවර වෙන වෙලාවෙ ඉඳලා අපිට කැපිටල් ඒ කියන්නේ අපි ලක්ෂ 50ක් ගත්තොත් ඒ 50ට අදාළ පොලිය විතරක් ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ටෝටල් එක එකපාර ගෙවාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ අපි එකකින් බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජොබ් එකක් කරන වෙලාවේ ලොකු ගාණක් ගෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ලෝන් එක ගත්ත දවසේ ඉඳලා ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක වාගේ දෙමව්පියන්ගේ තියෙන ආදායමක් පෙන්නලා හරි ගෙවන්න පුළුවන්. ඒකට ප්‍රොපර්ටි සිකියුරිටි එකක් බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉඩම් මැපයක් කියන එක බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක තමයි ලෝන් එකක් ඔයාලට ගන්නවා නම් ඒක තමයි ක්‍රමයේ තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් ඔය තුන හරහා මම ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තව පොඩි වෙලාවක්. ඔයාලට මම මේ දැනට කතා කරපු දේවල් වලින් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. Right, anyone has any questions? Please post it in the chat box. ඒ chat box එකෙන් අපි එතකොට අපිට කියවන්න පුළුවන්. While this is going on, get your parents also to listen to this. මොකද අම්මලා තාත්තලාට මේ වැඩසටහන මාර විදිහට වැදගත් වෙනවා. And let's see how this goes. Yeah. හරි ඔයාලා chat box එකේ මොන හරි තිබ්බොත් කතා කරන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඊළඟ එකටත් යන්න. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා ලක්ෂ 50ක ලෝන් එකක් ගන්නවා නම් ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක කොච්චරක් වගේ වෙනවද කියලා. මම සෙෂන් එක අතරතුරදී ඉන්ට්‍රස්ට් එක රෆ්ලි කැල්කියුලේට් කරලා කියන්නම් 16% වුණොත් කීයක් වගේ වෙනවද කියන එක මාසෙකට. එඩියුකේෂන් ලෝන් එක ගන්න නම් ඔයාලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යන වෙලාවේදී තමයි මේ ලෝන් එක යන්නේ. ඊට අමතරව ඒකේ එකපාර ගෙවන්න තියෙනවා නම් එහෙම සෙමිස්ටර් වයිස් ගෙවන්න තියෙනවා නම් එහෙම. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් කියන්න මම ලක්ෂ 50ක ලෝන් එකක් කිව්වට ඇත්තටම ආගේ ෆස්ට් සෙමිස්ටර් එකට යන ගාන එහෙම නැත්නම් පළවෙනි ෆස්ට් ඉයර් එකට යන ගාන තමයි ගෙවන්නේ. මොකද ඔයාට එතකොට මේ මුදලට විතරයි ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් කැල්කියුලේට් වෙන්නේ. Excuse me sir. මේ දැන් BOC එකෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක හැදුවම මේ එයාගේ කවුරු හරි පිට රටකින් ඉඳන් ඒ කාඩ් එකට සල්ලි ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඒක ඇත්තටම ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් නෙමෙයි. අපි දැනට ලංකාවේ තියෙන රෙගියුලේෂන් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවට අදාළ මුදල් ඒ කියන්නේ රුපියල් සහ ඩොලර්ස් වලට අදාළ රෙගියුලේෂන් පාර්ට් එක හැන්ඩල් කරන්නේ ලංකාවේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක. එතකොට ඒකට අදාළ නීතිය තමයි ඔයා රට ඉන්නවා නම් ස්ටුඩන්ට් රට ඉන්නවා නම් එයාට සල්ලි දාන්න පුළුවන් ඉමීඩියට් ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක්ට විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට එයාලගේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ තියෙන්නේ තමන්ගේ පුතා හරි දුව හරි රට ඉන්නවා නම් එයාගේ අම්මා හෝ තාත්තට විතරයි සල්ලි දාන්න පුළුවන්. ඒකත් এডুকেෂන් පර්මිට් එකේ නම තියෙන කෙනෙක්ට තමයි සල්ලි දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි පර්මිට් එකක් තියෙනවා නම් එඩියුකේෂන් පර්මිට් එක තියෙනවා නම් අම්මට තාත්තට සල්ලි දාන්න පුළුවන්. මැරීඩ් නම් හස්බන්ඩ්ට පුළුවන් වයිෆ්ට දාන්න. ඒ හැර කාටවත් සල්ලි දාන්න බෑ. ඒක තමයි දැනට තියෙන රෙගියුලේෂන් එක. කවුරු හරි මයින් අහුවනේ ලක්ෂ 50කට දැනට තියෙන විදිහට කොහොමද
ඉන්ට්‍රස්ට් එක එන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට සෑහෙන ගාණක් එනවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 50000යි 60000යි අතර ගානක මේ ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 50ක් ගත්තොත් හැම මාසෙම ඉන්ට්‍රස්ට් එක විදිහට අර වගේ ගාණක් අපි දිගටම දාගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට සර් කියන්නේ දැන් එයාගේ පියා ජර්මන් හරි වෙන කොයි රටක ඉඳන් ඒකට සල්ලි දාන්න බෑ. එහෙමද? ඔව් මෙහෙමයි. ඒකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඔය travel card කියන concept එකේදී තියෙන ඔයාලට ඩොලර් වලින්ම කාඩ් එකට ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න පුළුවන් ලංකාවේදී. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. අදාළ ස්ටුඩන්ට්ට පුළුවන් ලංකාවේ මොනවා හරි ලංකා බැංකුවේ හරි කාඩ් එකක් හදාගෙන ATM just ATM කාඩ් එකක් හදාගෙන යනවා. එයාගේ අම්මට තාත්තට පුළුවන් ඒ ATM එකට සල්ලි දාන්න. හැබැයි ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ATM ක්‍රෙඩිට් කාඩ් කියන දෙකම ඩිසයින් කරලා තියෙන ලංකාව ඇතුලේ පේමන්ට්ස් වලට. එතකොට ලංකාවෙන් පිට පේමන්ට්ස් වලදී සාමාන්‍යයෙන් දැන් තියෙන නීතියත් එක්ක 2.5% ස්ටෑම්ප් ඩියුටි එකක් වදිනවා. 3.5% ෆොරෙක්ස් චාර්ජස් කියලා වදිනවා. එතකොට ඔයා කරන හැම ඩොලර් එකකටම එක්ස්ට්‍රා 6%ක් විතර අපිට පාඩුයි. කියන්නේ චාර්ජස් විදිහට ඇඩ් වෙනවා. නමුත් ඔය ට්‍රැවල් කාඩ් කියන වෙනම කන්සෙප්ට් එකක්. ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට හරි පිට රට යන කෙනෙක්ට හරි තමයි ඒක විශේෂයෙන් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් කරන්නේ එයාගේ ෆොරින් එක්ස්පෙන්සස් වලට අදාළ ගාන විතරයි දෙන්නේ. හැබැයි ඒක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ අවසර දීලා තියෙන්නේ ඒකට පර්මිට් එකක් වෙනම හදලා තියෙනවා. ෆිසිකලි වාගේ අම්මා හරි තාත්තා හරි බැංක් එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ මාක් කරලා තමයි ඒකට ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පිට රටක ඉඳලා ඩිරෙක්ට් ඒ කාඩ් එකට ලෝඩ් කරන්න ෆැසිලිටි එකක් දැනට නැහැ. හරි සර් thank you. ඔව් ප්‍රශ්න තිබුත් කියන්න නෝ. ඔව් මේ අර 50 ඔව් අර ලක්ෂ 50ක් ගත්තොත් ඒක අර මුලින්ම වසරේ ඒක අපි මේ 50000 කියලාද මාසෙම ගෙවන්න හැම ඕනද? මාසෙම every month ඔයාට ගෙවන්න පුළුවන් මේ අපිට ෆී රික්වයර්මන්ට් එක 50000 අනිවාර්යෙන් ගෙවාගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට බැංක් එකට ඔයා ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ අම්මගේ හරි තාත්තගේ හරි ඉන්කම් ලෙවල් එක. එහෙම නැත්නම් 50000 without any issue ඔයාට pay කරන්න පුළුවන් කියන එක ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ ලෝන් එක ගන්න. මොකද මේ බැංකුවක් security එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කවදාවත් මේ security එක තියනවානේ මේ ඉඩම අපිට සේල් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි බැංකුවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. win-win concept එකකට යන්න තමයි බැංකයක් ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයා ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ, ලෝන් එක ගෙවන්නත් ඕනේ, බැංකුවට interest income එකක් එන්නත් ඕනේ. හැම පැත්තම බලන්න ඕනේ. එතකොට මේ 50000 ගෙවන්න පුළුවන් feasibility එකක් තියෙනවා කියලා prove කරන්න ඕනේ. ඔව් අපි වෙන මොකුත් ගෙවන්න ඕනේ 50000 only. ඒ කියන්නේ ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක විතරක් ගෙවාගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. හැබැයි කෝස් එක ඉවර වෙන තැනදී ඔයාට ලෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එකත් එක්ක ගෙවාගෙන යන විදිහට ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ යුනිවර්සිටි එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. එතකොට මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ආගේ ඉන්කම් ලෙවල් එකේදී මේක ඉක්මනට ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා ඇසියුම් කරලා වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 50 කියන්නේ මැක්සිමම් ලිමිට් එක. ඊට මෙහායින් නවත්ත ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 50 අපිට එකපාර ගෙවන්න ඕනේ නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට ෆස්ට් ඉයර් එකේ ඩොලර් 5000යි ඩොලර් 5000ක් ගෙවන්න ඕනේ. ඩොලර් 5000ක් කියපුවම ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 15ක් විතර මුදලක්. එතකොට අපි ලෝන් එක අප්‍රූව් කරගන්නවා 50 lakhs වෙනකන්. ඒ කියන්නේ 5 million වලට ෆස්ට් ඉයර් අපි ඩිස්බර්ස් කරන්නේ 1.5 million. එතකොට ඔයාලට 1.5 million වලට විතරයි ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගෙවන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක ටිකක් සෑහෙන අඩු ගාණක්. 1.5 වලට ගත්තොත් සෑහෙන අඩුයි. සමහර රුපියල් 20000ක් 30000ක් විතර වගේයි. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේදී තව ඩොලර් 15000ක් මේකට ලෝන් එකට 5000ක් ඇඩ් වුණා. ඔන්න තව ගාණක් වැඩි වෙනවා. එතකොට ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක එන්න බිල්ඩ් අප් වෙනවා. ඒ ගාණ ලොකු වෙවි යනවා. එහෙම නැත්නම් Tamanට වඩා හොඳයි ලෝන් එක පිටින්ම ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් නම් මොකද හැමදාම අර ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක අඩු වෙන්නේ අපි ඉන්ට්‍රස්ට් එක විතරනේ ගෙවන්නේ. කැපිටල් එකෙන් කීයක් හරි අඩු වුණොත් අර ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එකත් අඩු වෙනවා. ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. ඒක මම ඉස්සරහට සම්බන්ධ කරලා දෙන්නම්. ඔකට කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ඔෆිසර්ස්ලා කියලා ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ලෝන් කරන කට්ටිය. එහෙම කෙනෙක්ව මම ඉස්සරහට සම්බන්ධ කරලා දෙන්නම්. එතකොට ලෝන් එකක් ගන්න කවුරු හරි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් එයාට ක්‍රෙඩිට් ඔෆිස් එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ සර් වසර අර 6කට අපි ගෙවන්න පුළුවන් නේ.
මැක්සිම් ඒ කියන්නේ මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අවුරුදු 6ක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔය ලෝන් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මැක්සිමම් ග්‍රේස් පීරියඩ් එක අවුරුදු 4ක් තමයි තියෙන්නේ. එතන ඉඳලා ලෝන් එක ගෙවන්න. ඒ කියන්නේ සර්විසබල් වෙන්න ඕනේ එතන ඉඳලා. අවුරුදු 4ක් යනකම් ඉන්ට්‍රස්ට් පෝෂන් එක විතරක් ගෙවාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අවුරුදු 4න් පස්සේ අවුරුදු 4න් පස්සේ ලෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල්මන්ට් එක ප්ලස් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන දෙකම ගෙවන්න ඕනේ. හරි සර් thank you හරි. Excuse me. ඔව්. What is the minimum salary of the parents in order to obtain this loan? Minimum salary should be, I think, if the salary less than 100,000, it's not possible. At least 100,000 should come to the bank after deduction. It means after deducting 50,000. No, if the salary credited to a particular person account at least 100,000, he can pay 50,000 as a loan interest. So he should leave at least 50,000 should have for the day-to-day expenses. Okay, thanks. මම තව පොඩි දෙයක් කියලා මේ වැඩේ නවත්තන්න. ඔයාලට ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම පොඩි වෙලාවක් තමයි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලෝන් එකේදී වෙන දේවල් ටික ගැන මම ඔයාලගේ කෝස් එක IMC එකත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉස්සරහට යනවා නම් ඩොක්ටර් අමිල හරහා හරි එයාලගේ ස්ටාෆ් එක හරහා අපිව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් පාර්ට් එකෙන් පස්සේ සමහරවිට ඔයාලා සෙමිනාර් එකකට වගේ IMC එකට එනවා නම් අපිට එතනට ඇවිල්ලා ඔයාලත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් සල්ලි ගෙවන පාර්ට් එක බෙලරුස් නොවන රටක නම් දැනට ලංකාවේ කියන්නේ අපි ළඟ ඕන තරම් ෆොරින් රිසර්ව්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ රිසර්ව්ස් වලින් ගෙවන්න පුළුවන්. සහ අපි ළඟ කන්ෆර්මේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් පර්මිට් එක කියලා. සමහරට ඔයාලා වෙන නම් වලින් අහලා ඇති. මීට කලින් රට ගිය කට්ටියක ඒකට ග්‍රීන් කාඩ් කියනවා, එක්ස්චේන්ජ් පර්මිට් කියනවා. මේ වගේ විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. එතකොට ඔයා ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් විදිහට ඔයා සෙකුව වාගේ ඊළඟ අවුරුදු 4ෙම අදාළ ස්ටුඩන්ට් පේමන්ට් එක ඔයාට කරන්න පුළුවන් කියන සිකියුරිටි එක ඔයාට හම්බ වෙනවා. මොකද මේ පර්මිට් එක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකත් එක්ක කතා කරලා එයාලගෙන් රෙෆරන්ස් එකක් අරන් තමයි ඔයාට ඉෂුව කරන්නේ. ඉස්සරහට ලංකාවේ මොන ක්‍රයිසිස් එකක් ආවත් නැතත් ඔයාගේ පැත්තෙන් බැංක් එක ඔයාට කමිට් වෙනවා ඉස්සරහා පේමන්ට්ස් ටික කරනවා කියලා. ඊට අමතරව දැනට තියෙන රේට්ස් චාර්ජස් ඒත් එක්කම බලපුවම ගවර්න්මන්ට් බැංක් එකක් එක්ක ඔයාට ඉස්සරහට දැන් IMC කියන්නේ මෙඩිකල් ස්ටුඩන්ට්ලාට තියෙන ලීඩින් ඉන්ස්ටිටියුට් එක වගේ ඔයාලත් අහලා ඇති. බැංක් ඔෆ් සිලෝන් කියන්නේ ලංකාවේ ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ටිටියුට් වල තියෙන ලීඩින්ම ඉන්ස්ටිටියුට් එක. ඉතින් අපි දෙගොල්ලට මේක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලට අදාළ ෆොරින් කරන්සි හෝ ඒ දේවල් වලට ෆැසිලිටේට් කරන්න බැංක් ඔෆ් සිලෝන් විදිහට අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා කියන පණිවිඩය දෙනවා. ඒත් එක්කම මේ අපි විනාඩි පොඩි 15කට විතර වගේ ගත්තේ. තව මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න. නැත්නම් ඔයාලා සෙෂන් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. Thank you chance එකට. Right, you're welcome, Chandidas. So I think he made it very clear and some good questions were asked. Thank you very much for that. So we will connect you physically also with the banks whenever the requirement comes. Thank you, Mr. Dias, and we'll see you probably later in another session as well. Thank you. Thank you very much. So anyone has any other questions, they can post it in the chat box. I'll be there to help you. We have one more loan officer who will take you through this. If that person is there, we request that person to just switch on her camera. You can ask the same questions as well. So we will have Miss Chintaka. So Miss Chintika, we will have Miss Chintika Varnakula Surya, who is the product manager of commercial bank. So we are waiting for her to come in. This session will go for the next 5-10 minutes and we will be closing down. Please ask me any questions, whatever which is needed. Sir, how much? Yes. So
You can start off with 25 lakhs a year. I'm answering the question. You can start with 25 lakhs a year. Avurudda laksha 25 onwards, multiply it into 6. If it's GSMU, which is I mean you mean Grodno, GRSMU or GSMU, it's about okay, Gomel, it's about maybe 21, 22 lakhs a year into 6 years. That's how it goes. That 25 lakhs including the accommodation and the 25 food. lakhs is with accommodation. You are managing the hostel accommodation and not private accommodation. Hostel accommodation with 25 lakhs. Any other questions you all have? Any other questions? Any other questions? Yes, we are hoping to finish this in a couple of minutes. Anyone has any more questions? How much is the full cost to visa? Visa is, it's an on-arrival visa. You don't have any visa charge. We don't have a visa charge or nothing straightforward. It's on-arrival visa. On-arrival visa can done on Singapore or Maldives. So it's like going to Maldives or Singapore, Cyprus, these kind of countries. It's an on-arrival visa. The visa charge, specifically if you're asking, it's $160. May $160 එක අර කැතුලේ තියෙනවා. Okay, $160 එක අර කැතුලේ ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 25 ඇතුලේ තියෙනවා. ඔයා ඒක වෙනමම අහනවා නම් $160. Right. Any more questions? Any more questions? Okay, so now we are going to share the platform and I'm going to add in this spotlight Miss Chintika Varnakula Surya, who is from Commercial Bank. So Miss Chintika, over to you. I can give you probably 5 to 10 minutes to just explain like what you can give for our students. Go ahead. Yeah, right. Can you all hear me clearly? Perfect. Right, okay. Thank you, first of all, for the opportunity given. I would like to thank Dr. Amila as well and the entire team for this opportunity. Mama Chintika Varnakula Surya, Commercial Banking leasing and personal loans product manager කතා කරන්නේ. අපේ commercial bank එකේ education loans program එකක් තියෙනවා, loan system එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ loan එක අපි ලබා දෙන්නේ students ලාට up to a maximum of 10 million. ඒ කියන්නේ loan ඔයගලන්ට අවශ්‍ය loan amount එක අපි පරිම 10 million දක්වා ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් අපි 75ක් වෙනකන් තමයි ඔයාලගේ course fee එක cover කරන්නේ. එතකොට course fee එක 75ක් උපරිම මිලියන 10ක් වෙනකන් තමයි loan එක ලබා දෙන්නේ. Education loan එක ගැන කතා කරද්දී commercial bank එකේ systems දෙකකට මේක තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා 5 year loan එකක්. එතකොට මේ අවුරුදු 5 පුරා ගන්න loan එක ඔයාලට guarantee කෙනෙක් පමණක් දීමෙන් loan එක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒක සමාන මාර්ග වලින් තමයි ගෙවාගෙන යන්න තියෙන්නේ. මේ loan එක ලබා ගැනීමේදී කිසිම security එකක් හෝ වෙන අමතර දෙයක් දීමට අවශ්‍ය නැහැ. loan මේ guarantee කෙනෙක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. second option එක ඇවිල්ලා අවුරුදු 7ක් දක්වා දෙන loan එකක් තියෙනවා. මේ 7 කාලය පුරාවට පළවෙනි අවුරුදු දෙකේදී අපි capital payments charge කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ interest එක විතරක් ගෙවලා පළවෙනි අවුරුදු දෙක පුරා ඔයගලන්ට loan එක ලබා ගන්න පුළුවන් grace period එකක් එක්ක. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ සිට තමයි capital එකයි interest එකයි දෙකම payment කරන්න start කරන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රමය හරහා අපි අවුරුදු 7 loan එක දක්වා යනවා නම් property mortgage එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අර ආයේ ඒ ක්‍රම දෙක කියනවා නම් එකක් අවුරුදු 5 loan එකක් තියෙනවා. ඒකට security එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. guarantee කෙනෙක් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අවුරුදු 7 loan එකක් තියෙනවා. ඒකට පළවෙනි අවුරුදු දෙකේ grace period එකකුත් තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ඉඳන් capital එක payment කරන්න පටන් ගන්න. ඒත් එක්කම ඒක security එකක් විදියට අවශ්‍ය වෙනවා අපිට property mortgage එකක්.
සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෝන් එක ලබා දෙන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ ක්‍රම දෙකට අමතරව ඒ ගන්න ස්ටුඩන්ට් සමහරක් විට එයා ෆුල් ටයිම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙනවා නම් එයාට කෝ බොරවර් කෙනෙක් එක්ක ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෝ බොරවර් කෙනකින් අපි අදහස් කරන්නේ එම ස්ටුඩන්ට්ගේ පේරන්ට් කෙනෙක් හෝ ස්පවුස් හෝ ගාඩියන් විය යුතුයි. සිබ්ලිංස්ලාත් එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියන් එක්ක ජොයින් වෙලා අපි ලෝන් එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රමයට ජොයින්ට් ලෝන්ස් අපි ලබා දෙන්නේ නැහැ. ලබා දෙන්නේ පේරන්ට් කෙනෙක් එක්ක හෝ ස්පවුස් කෙනෙක් එක්ක හෝ ගාඩියන් කෙනෙක් එක්ක ජොයින් වෙලා තමයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් සමහරක් විට ප්‍රොපර්ටි එක තියෙන්නේ තමන්ගේ දෙමාපියන්ගේ නමට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටුඩන්ට් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් රැකියාවක නිරත වෙන්නේ නැත්නම් අර රැකියාවක නිරත වෙන තමුන්ගේ දෙමාපියන් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ප්‍රොපර්ටි එකම මෝගේජ් කරලා මේ ලෝන් එක ලබා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අපි ඇත්තටම ඉවැලුවේට් කරන්නේ ඒ පේරන්ට්ගේ ගෙවීමේ හැකියාව. එයාගේ ආදායම අනුව තමයි ඒ ගන්න පුළුවන් ලෝන් එකේ උපරිමය මේ තීරණය වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අපි මේ පේමන්ට්ස් කරනකොට අපි ඕගලන්ට ඒ අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් ඒ දෙන අදාළ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් දෙන ඔෆර් ලෙටර් එක අනුව තමයි අපි ගෙවීම් කරන්නේ. එතකොට මේක එකවර ගෙවීමට අවස්ථාවක් නැත්නම් වරින් වර කඩ නම් ගෙවන්නේ අපිට කඩින් කඩ පේමන්ට්ස් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ අනුව ඩිරෙක්ට් පේමන්ට් එක යුනිවර්සිටි එකට අපි පේ කරනවා. ඒත් එක්කම මේ කතා කරේ අපේ කමර්ෂල් බැංකුවේ හරහා තියෙන ස්ටුඩන්ට් ලෝන් ඔපචුනිටි එක ගැන. මේත් එක්කම අපි ස්ටුඩන්ට් ෆයිල්ස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ස්ටුඩන්ට් ෆයිල් එක ඕපන් කිරීමේ සිට ඔයගලන්ට ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒ ජර්නි එකම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ඒ ෆන්ඩ් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරලා ඒ පේමන්ට්ස් හරහා ඒ හැම දෙයක්ම අපි හරහාම කමර්ෂල් බැංකුව හරහාම කරන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් ෆයිල් එක ඕපන් කරන ඔප්ෂන් එකක් ලබා දෙනවා. මේකෙදී අපි විවිධ සහන විවිධ අවස්ථාවල ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට කරන ඒ TT ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් වල ඒ ගෙවන්න තියෙන ගාස්තුවෙන් ගොඩක් අවස්ථාවන් වල අපි යම් ඩිස්කවුන්ට්ස් ලබා දීලා විවිධ ඇට්‍රැක්ෂන්ස් ලබා දෙනවා මේ ලෝන් එක සහ ස්ටුඩන්ට් ෆයිල්ස් මේ දෙකම කන්ටිනියු කරද්දී. එතකොට මේක තමයි අපේ කමර්ෂල් බැංක් එකේ තියෙන এডুকেෂන් ලෝන් එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක ගැන සඳහන් කරනවා නම් මේ කාලේදී ඒ කියන්නේ දැනට වර්තමානයේ පවතින රේට් එක ගැන කිව්වොත් ප්‍රොපර්ටි එකක් සිකියුරිටි දීලා අවුරුදු 7ක් දක්වා යන්න පුළුවන් ලෝන් එකේදී 13 මාරක් තමයි ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම අවුරුදු 5ක් දක්වා සිකියුරිටි එකක් නැතුව යන ලෝන් එක පහේ ලෝන් එක 12 මාරකට අපි ලබා දෙනවා. මේක තමයි කරන්ට් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් වෙන්නේ. මොනවා හරි ඔයගලන්ට දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. Any questions? Anyone has any questions? For that 5-year loan plan, we have to start paying the capital from the beginning. Yes, from the very next month onwards, you will have to start making capital payments because it is not backed by your security, and we are only taking a guarantor for that particular facility. How much pay to monthly installment for 5-year loan? Pardon? How much pay to monthly installment for 5-year loan? For 5 years, how much Uh, will the monthly installment be? it depends with what amount you borrow. The rate is 12.5 if you are not giving a property mortgage. So depending on the amount you borrow, it will vary. Without property mortgage, I think to borrow 10 million. 10 million. So your 10 million will have to be 75% of your course fee because the maximum amount we lend is 75% against your course fee, and that 75% will be the 10 million. So for instance, if I tell you, just give me a minute, please. So yeah, one minute. Roughly our 5-year rate is about 2,250 for 100,000. So basically, if you are looking at 10 million, it's 2,250 into 100 would be your installment. That will be 200. Can you hear me? It's 225,000 per
installment for 5 years for 10 million. Hello, am I audible? Yes, yes, perfect. Is there anything else that you all would like to know? Excuse me, ma'am. Hello. මේ අර 10 million එක loan එක ගත්තොත් මාසෙකට මාස ගෙවන්නේ අර amount එක කීයද වගේ වෙයි? ඒක තමයි දැන් කිව්වේ. දැන් අර 5 years වලට යනවා නම් 225,000 2,25,000ක් තමයි වෙන්නේ මාසෙකට installment එක ලක්ෂ 100කට මිලියන 10කට. අර 7 years එක ගත්තොත් 7 years එක ගත්තොත් ඔන්න 7 years එකේදී අපි 13 මාරක් තමයි charge කරන්නේ. එතකොට මේක නම් මම මේ බොහොම rough amount එකක් දෙන්නේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම interest rates මේ current rates time to time change වෙනවා. ඒකට මේකම කියලා හිතන්න එපා. මොකද මේ අතර පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට deviate වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි 7 years වලට යනවා නම් roughly 190,000 වගේ වෙයි. 1,90,000ක් වගේ. මේක බොහොම rough amount එකක්. මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. but මේ range එකේ තමයි යන්නේ. 1,90,000යි. ඔව්. roughly. අර මේ loan එක ගන්නකට කලින් අර foundation එක කොහමද වගේ වෙයි? අර background එක මොන background එකද? බැංකුවෙන් මේ account එක තියෙන අර case එන විදිහ ඒක බලනවද? එයාගේ අර දැන් අපි ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙමනේ දැන් අපි හිතමු ඔයා ගන්නවා නම් ඔයා දැනට රැකියාවක නිරත වෙනවා කියමුකෝ අපි කියමු ඔයා employed කියලා. එතකොට ඔයාගේ දැනට තියෙන current income එක තමයි අපි පදනම් කරගන්නේ මේ calculation methods බලද්දී. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් general thumb approval වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ තියෙන ආදායමේ 60%කට වඩා obligations තියෙන බෑ. එතකොට අපි හිතමු මේ loan එකට අමතරව තවත් facilities මොනවා හරි obtain කරලා තියෙන අරගෙන තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ අර net income එකේ 60%ක් තමයි මේ ඔක්කොම loan වල එකතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒ අපි loan එක මිලියන 10ක් දක්වා දෙනවා වුණාට ඒ ඔක්කොම ඔයාගේ repayment capacity එකත් එක්ක තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාට ඒක service කරන්න sufficient capacity එක තියෙනවා නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි ඔයාගේ documents බලලා ඇත්තට මේක අපි branch එකක් හරහා තමයි මේ loans හැම එකක්ම process වෙන්නේ. එතකොට මේ branch කියනවා කොහොමද මේක කීයක් දක්වා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක. මේ හැම දෙයක්ම එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වෙන්නේ ඒ කෙනාගේ ආදායම සහ එයාට දැනට තියෙන obligations අනුව. පැහැදිලි නේද? ඔව් ma'am thank you. ඒකයි. Do you need any verification from the university? Definitely, because we will need your offer letter given by the universities. So based on the offer letter only, we will disburse your payments directly to the university. So we won't get the money, no? If you want the money to your hand, there is another loan that you can opt for, which is a personal loan. Then there are certain criteria that we look into, but then if you go for a personal loan, then we actually give the money to your hand. But if you go for this education loan, then the payments will be directly made to the particular university. Personal loan, of course, there are certain criteria. I'll quickly explain you. Generally, from commercial bank, our maximum loan amount for personal loans is 5 million. Unless you are a professional, there are certain professions that is identified by the commercial bank. So if you fall under this particular professional category, then you can go up to
8 million. Still for all, maximum amount will be 8 million. But in that case, we do not need any property mortgages or any guarantors or any security. It will be purely based on your current income, what you're earning right now, and your strength, that we will be giving you the loan. But then, of course, the interest rate will be slightly higher than what it is, probably about 1% or so. But still, that is because we are giving the facility without any security. But then you have the ability of taking the loan up to 7 years without any security provided. That is in a personal loan. So will there be a grace period provided in it? Not in personal loans. Grace period is provided only if you are going for an education loan. But if you're going to go for a personal loan, it will directly be the like paying capital installments from the next month onward. Okay. So actually, what I would like to tell you all is, see, depending on, I mean, each of you all will have different requirements and in different way. So, but whatever said and done, at Commercial Bank, we have products that we will be able to cater to your needs. So if you go and talk to a particular branch, like your nearest branch, once you tell your background story, they will tell you what product actually suits you more and what product will help you to cater your requirements. Are you all in Sri Lanka or like abroad right now? Because if you all are They're in Sri Lanka. there in Sri Lanka, okay, then no problem. Because if not, there is Yeah. altogether different. Yeah. Yeah. Okay, guys, any more questions before we close off? We've approximately hit a little less than 1.5 hours, and I want to give everyone the time to think about all what we discussed. Do we have any more questions before we go off? So until then, please follow us on social media. This conversation, the banking. Foundation, Yes, go ahead. excuse me. Yeah. How foundation course කොච්චර කාලද? ෆවුන්ඩේෂන් එක තියෙනවා මාස 3-4කට තියෙනවා මාස 10කටත් තියෙනවා ෆවුන්ඩේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකක්. මාස 3 තියෙනවා 4ක් තියෙනවා 10ක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද fee එක කොහොමද දන්නේ නැසනේ? මාස 3-4 එක ඩොලර් 2000යි මාස 10 එක ඩොලර් 3900යි. මාස 4 කරොත් මේ ලංකාව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද බෑ? නෑ ලංකාව වැඩ කරන්න බෑ. බෑ. පොරින් විතරයි. ෆොරින් විතරයි. yes correct. මේ මාස 10කත් එහෙමයි නේ. මොකද්ද? 10 month එකත් ලංකාවේ බෑනේ. 10 months එක ලංකාවේ පුළුවන්. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඒ ස්ටුඩන්ට් ගේ SLMC ලගේ ඉන්ටරැක්ෂන් එක අනුව තමයි. ඒ දරුවාව බලලා තමයි මෙඩිකල් කවුන්සිල් එක තීරණය කරන්නේ. කරන්නේ. හරි. Okay. Thanks. Thank you. So, guys, about the banking conversation and the figures and the numbers and all what I said about the university, you can definitely collect it. කවුද පටන් ගන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් කෝස්? Foundation course එක ඊළඟ එක මේ මාසේ අග පටන් ගන්නවා. මේ මාසයක පටන් ගන්නවා. අගින් courses දෙක පටන් මේ ගන්නවා. රෙජිස්ට්‍රේෂන් වෙන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන්? ඔව් ඔයගලන් කතා කරපු කවුන්සිලර්ස්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඒගොල්ලන් නෑ. කෙලින්ම සර් මට මං සර්ට කතා කරේද? මට ලින්ක් එක දෙන්න. right. හරි okay right. මං number එකෙන් බලලා මං තුමා contact කරන්න. Okay, thanks. Right, thank you. So I'm going to share this again. All the conversation is recorded here. So banks ගැන discuss කරපු එක FY university එක ගැන ඒකේ තියෙන ගණන් හිලාව ටිකයි හැම එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. So thank you very much, Ms. Chintika, for joining here, and thank you everyone, for our parents, students, everyone. I hope you guys gathered some important information. So keep in touch. ඔයගලන් තෙක්ක කතා කරපු counselors-ලත් එක්ක continuously මේ discussion එක run කරන්න. YouTube එකේ මේ video එකේ හෙට ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. බලලා notes ටික හදාගෙන අපි වෙයිලා හම්බ වෙන්න. එතනින් here we will help you to see how we can resolve it, and we will connect you to the bank as well. Take care, guys. Good night and bye bye. All right. Thank you so much for the opportunity given. Welcome. Thank you, Dr. Amir, as well, and all the participants. Thanks.